नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद कोलकातार रेड रोड ठारू आंतर्जातिक योग दिवस पालनर नेतृत्व नेले प्रधानमंत्री। कहिले योग हेउछि मानवीय चेतनार सशक्त अभिव्यक्ति। गजपति मालकानगिरी और रायगड़ा जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा पाई राज्य सरकार निष्पत्ति। रायगड़ा भिड़ हिंसा मामला को रेड फ्लैग अंतर्भुक्त करने निर्देश देले पुलिस महानिर्देशक। एवं आज अनुष्ठित होउछि एनटीए परिचालित नीट यूजी पुनः प्रवेशिका परीक्षा। भारत समेत समग्र विश्व में आज द्वादश आंतर्जातिक योग दिवस पालन करा जाउछि। सुस्थ आयु पाई योग प्रसंग आधार में योगर उपकारिता संपर्क में विभिन्न कार्यक्रम जरिया आज दिवस में सचेतनता सृष्टि करा जाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आज कोलकातार रेड रोड ठारे आंतर्जातिक योग दिवस पालित होइछि। प्रधानमंत्री श्री मोदी योगाभ्यास करने सह देशवासी को उद्बोधन देई कहिसंति, योग केवल शारीरिक व्यायाम नुहे किंबा यह कोनोसी बयस वर्ग मध्य सीमित नुहे। योग हेउछि मानवीय चेतनार सशक्त अभिव्यक्ति। यह मानसिक सुस्थता तथा शारीरिक सुस्थता को संतुलित करने सह सकारात्मक जीवन अतिबाहित करिबारे सहायक होइथाय। योग को केवल एक निर्दिष्ट दिवस रे सीमित न रखी जीवनर एक अंश भाव ग्रहण करने आवश्यक बोली प्रधानमंत्री कहिसंति। सरकारक द्वारा 100 दिनिया ऑनलाइन योग प्रशिक्षण जोगु चलित वर्ष सबुदिन योग स्लोगान लोकप्रिय होई परिछि बोली श्री मोदी कहिसंति। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। सूचना अनुଯାयी 2015 मसीहारू आंतर्जातिक योग दिवस पालन हेबा दिनठारू प्रधानमंत्री दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूर, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम रे योग दिवसर नेतृत्व नेइछंती। संस्कृति मंत्रालय पक्षरु आज देशव्यापी 100टी प्रतीकात्मक स्थान में स्वतंत्र योग दिवसर आयोजन करा जायतिला। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुस्थ और चापमुक्त जीवन पाई वयस्क, युव और छात्र समस्त नियमित योगाभ्यास करने आह्वान देइछंती। श्री माझी कहिसंति, आयुष स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने गजपति, मालकानगिरी और रायगड़ा जिले में 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा कराजिबो। जटणीर बिंछगिरिठारे एक अत्याधुनिक योग और नेचुरोपैथी अनुष्ठान निर्माण चलिछि। सरकार योग को विद्यालय पाठ्यक्रम और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम में सामिल करने पदक्षेप नेउथिबा मुख्यमंत्री सूचना दैछंती। योग को लोकप्रिय करुछु और यहाँ व्यापक भाव में विभिन्न अंचल या सचेतनता करा जाउछि। आमे योग को विद्यालय पाठ्यक्रम और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत करने पदक्षेप आगामी दिन में नौछंती। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालयर साउथ कैंपसटारे शिक्षक और छात्र छात्री मानक सह योगाभ्यास करिसेंति। श्री प्रधान कहिसंति, योग शरीर, मन और आत्मा मध्य समन्वय रक्षा करिबारे एक श्रेष्ठ माध्यम। यह निरंतर भावे मनुष्य को एक सुस्थ जीवन दिगरे अग्रसर कराइथाए। राज्यर विभिन्न स्थान में योगाभ्यासर गुरुत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि लगी आंतर्जातिक योग दिवस पालित हो जाइछि। पुरी ब्लू फ्लैग बीच रे अनुष्ठित स्वतंत्र योग कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा जोगदे योगाभ्यास करथिले। श्रीमती परिड़ा समस्त योग को जीवनर अंश रूपे ग्रहण करने परामर्श देइथिले। गंजाम जिला छत्रपुर पुलिस पड़ियारे अनुष्ठित योग दिवस कार्यक्रम में वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना जोगदे शरीर और मन को सुस्थ रखिबा सह मानसिक कुविचार को दमन करिबारे योग सहायक होइथाय बोली कहिथिले। झारसुगुड़ाଠାରେ आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी जोग देइथिले। खोर्धारे आयोजित कार्यक्रम में आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जोगदे योग शारीरिक सुस्थता को बजाय रखिथाय बोली कहिथिले। ढेंकानाल खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र योग दिवस पालनर नेतृत्व नेइथिले। कटक जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टाडियम रे आयोजित कार्यक्रम में शह शह जनसाधारण अंशग्रहण करथिले। संबलपुर, बौद्ध, रायगड़ा, बरगड़ और नुआपड़ा जिले में उत्साहर सह योग दिवस पालित हो जाइछि। आकाशवाणी कटक केन्द्र परिसर में आंतर्जातिक योग दिवस पालन करा जाइछि। एथिरे कार्यालयर कर्मचारी माने अंशग्रहण करथिले।
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଶାଖାକୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଶାଖା ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ସାଇନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ 23 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମାନସିକ ଭାବେ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର 551ଟି ସହରରେ 5454ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ବିଦେଶର 14ଟି ସହରରେ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର 27ଟି ସହରରେ 132ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 57,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ଆଣିବା ଲାଗି ମାଗଣା ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିରେ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖଣିରୁ 3.6 ନିୟୁତରୁ 6 ନିୟୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖନନ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜନଶୁଣାଣିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜନଶୁଣାଣିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 10ଟି ବ୍ଲକରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଓ ତୁମ୍ବାଲାଠାରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 2575ଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 4,04,515 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିଲାଗି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଶ୍ରେଣୀରେ 3,38,258ଟି ଆସନ ଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 1,93,717, ବାଣିଜ୍ୟରେ 43,832, ସଂସ୍କୃତରେ 13,712 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 10,684ଟି ଆସନ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। କୋଲକାତାର ରେଡ୍ ରୋଡ୍ଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଯୋଗ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଚେତନାର ସଶକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।
ଏବଂ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏନ୍ଟିଏ ପରିଚାଳିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।